पाकिस्तान समर्थित दहशतगर्दी मौजूद खुलासे तो बाद पंजाब च हाई अलर्ट। मुख मंत्री ने जनतक थावां ते सुरक्षा वधाउण दे दित्ते निर्देश। कल पुलिस ने टिफन बम मामले दे विच 4 दहशतगर्दां नूं कीता सी गिरफ्तार। हाई अलर्ट विचाले जलालाबाद दे विच एक मोटरसाइकिल च धमाका, बाइक सवार दी मौत। शुरुआती जांच दे विच पुलिस ने दस्सिया हादसा, पर हर एंगल तो जांच दी कही गल। बीजेपी आगू हरिंदर कालो खिलाफ किसानों ने कटिया गुस्सा। जलंधर स्थित कार दे बाहर सुटिया गोहा। कालो ने डंडे मार मार जेलों दे विच सुट्टण दी कही गल। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुलवाउण दे लई किसानां दे नाल गल करन दी तैयारी दे विच मनमोहन सरकार। गृह सकत्तर दी अगवाई दे विच हाई पावर कमेटी दा कीता गठन। करीब 10 महीनों तो बॉर्डर ते धरना दे रहे ने किसान। किसानों नूं दिल्ली हरियाणा जाके धरना देने वाले बयान ते कैप्टन नूं मिलिया रावत दा साथ। बोले कैप्टन ने कुछ गलत नहीं कहा। किसान लीडरां नूं पंजाब दी आर्थिकता दा रखना चाहिए ध्यान। चोणां तो पहला रोजगार दा वादा भुले डिप्टी स्पीकर जैप सिंह पट्टी। बोले कैप्टन ने सरकारी नौकरी दा नहीं कीता सी वादा। हर किसी नूं डीसी तां नहीं लाया जा सकता। आदमपुर नगर कौंसल च मीटिंग दौरान आपस च भिड़े दो गुट। एक दूजे दे नाल जम के कीती हथोपाई। कौंसल दे अधिकारियों ने बाद विच करवाया राजीनामा। संगरूर दे विच 2 नौजवानों दे नाल बुरी तरह कुटमार। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला कीता दर्ज, कीती गिरफ्तार। आपसी रंजिश दा दस्सिया जा रहा है मामला। अमृतसर च विआह समागम दौरान हाई वोल्टेज हंगामा। विआह रुकवाउण दे लई पहुंची लाड़े दी पहली पत्नी। धोखे दे नाल दूजा विआह कराउण दे लगाए इल्जाम। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद दे घर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पूरी। करीब 20 घंटे चलिया सर्वे। मुंबई स्थित घर सने 6 ठिकाणियां ते अधिकारी ने की जांच। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। और पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता है, क्योंकि जिस तरह दे नाल दहशतगर्दी दी गतिविधियां लगातार पंजाब दे विच वध रहीआं सी, जिस तो बाद हाई अलर्ट कर दिता। सो पंजाब दे विच दहशतगर्दी मौजूद दा पर्दाफाश होया और टिफन बम केस दे विच 4 होर दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए ने ते खुलासे तो बाद पूरे पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा वधाउण दे निर्देश दिते ने। जनतक थावां ते वधाई गई है सुरक्षा और दहशतगर्दी मौजूद है। पाकिस्तान दे नाल तार जुड़े नजर आ रहे हैं। कुल मिला के लगातार अलर्ट ते रहिंदियां ने सुरक्षा एजेंसियां और खास तौर पर सरहदी इलाके ते ज्यादातर एजेंसियां दी नजर रहिंदी है, ताकि पूर्ण तौर पर सुरक्षा के तहत आम लोगों को रखा जा सके। क्योंकि जिस तरह के नाल टिफन बम मामले दे विच खुलासे हो रहे हैं, दहशतगर्दां नूं गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इन्हां तो होर भी कई वड्डे खुलासे होने की उम्मीद है, ताकि किसी तरह के नाल कोई भी हालात खराब ना होण पंजाब दे विच। उंज भी अगर गल की जाए तो त्योहारों के मद्देनजर हमेशा तो ही सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। आउण जाण वाली हर गड्डी की चैकिंग की जाती है, जिस तरह के नाल हुण भी हो रही है। और खास तौर पर जेकर सरहदी इलाकों की गल करते हैं, पठानकोट जो कि जम्मू कश्मीर के नाल लगता है, और सीधे तौर पर उत्थे सख्ती जिहड़ी है हमेशा तो सुरक्षा तैनात रहिंदी है और वरती जाती है, ताकि हालात जिहड़े ने वो काबू दे हेठ रखे जान। और वेख सकते हो तस्वीरां, पुलिस हाल ही दे विच भी आउण जाण वाली हर गड्डी की चैकिंग कर रही है, ताकि किसी तरह के नाल कोई भी हालात बेकाबू ना होण। टिफन बम केस दे विच 4 होर दहशतगर्द जिहड़े ने गिरफ्तार कीते ने। उन्हां तो होर भी कई खुलासे होणगे। खुलासे तो बाद पूरे पंजाब दे विच हुण हाई अलर्ट कीता होया, क्योंकि उन्होंने कुछ अजिहे खुलासे कीते ने, जिस तो बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा वधाउण दे भी निर्देश दे दिते ने, क्योंकि हमेशा तो जेकर मुख्यमंत्री होरां दी गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, तां जिक्र करते नजर आउंदे ने कि देश दी और खास तौर पर पंजाब दे सरहदी जिहड़े खेतर ने, उन्हां दी किसी तरह दे नाल सुरक्षा नूं लैके कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सो जिस दे चलदे हुण पूरी तरह दे नाल सख्ती जिहड़ी है वो वधा दित्ती है और जनतक थावां ते सुरक्षा वधाई गई है। दहशतगर्दी मौजूद है। पाकिस्तान दे नाल भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो हमेशा तो नजर आता है, क्योंकि ड्रोनां नूं लैके भी पूरी तरह दे नाल नजर रखी जाती है। और एक बार तुहानूं ग्राफिक विखा रहे हैं, 4 दहशतगर्दां नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि पंजाब दे विच अतवाद दा साया है। हालांकि इससे सवाले निशान लगता है, क्योंकि जो जे हालात नजर आ रहे हैं। सो 40 दिनों च चौथे मजूल का यह खुलासा होया। तो
सो आखिरकार अगर गल की जाए इस वेले अलर्ट नूं लैके ज्यादा चर्चा करांगे और मेरे नाल मेरे सहयोगी जुड़े ने। सब तो पहला पंकज कपागरो दे वल रुख करदे हां। सो पंकज, की कुछ लगदा है जेकर हाल ही दी स्थिति की गल की जाए जिस तरह दे नाल सुरक्षा सख्त कर दी गई है? देखो, पंजाब के लिए चिंता का विषय इस करके बन रहा है क्योंकि सरहद पार तो लगातार ड्रोन के जरिए जोड़े ने वो हथियार आ रहे हैं और एजेंसियां जड़ियां ने कई बार वो ड्रोन के जरिए जोड़े हथियार आते हैं उसनूं फड़ लिते जाते हैं। और DGP ने इस करके भी चिंता जाहिर की है जोड़ा टिफन बम निकल के सामने आए ने और टिफन बम के जरिए ਜਿਹੜੇ भीड़ भाड़ वाले इलाके ने चाहे रेलवे स्टेशन होवे बस स्टैंड होवे और नाल ही नाल क्योंकि त्यौहार आ रहे ने, नराते आ रहे ने, दिवाली है, दशहरा है, तो उत्थे किसी भी तरीके नाल कोई अजिहे हालात ना बनन कि चाहे छोटा जा कोई धमाका होवे और हालात खराब हो जान। इस वजह करके चिंता भी जाहिर की जा रही है और इस वजह करके हाई अलर्ट भी पंजाब के विच जारी कर दिता गया है। खास तौर पर जलंधर की गल की जाए, लुधियाना की गल की जाए या सरहदी इलाका फिरोजपुर, अमृतसर, अजनाला, इत्थे सारे इलाकों के सुरक्षा ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ गई। आन जान वाली गड्डियां की चैकिंग भी की जा रही है और ਜਿਹੜੇ लगातार ਜਿਹੜੇ आतंकी कारकुन बरामद होए ने उन्हां दे तार कित्थों तक जुड़े ने क्योंकि एक जानकारी ये निकल के सामने आई है कि करीब 2 लाख रुपया जिहड़ा वै इन्हां नूं देण दा वादा जिहड़ा वै वो पाकिस्तान वालों किया गया सीगा। और इन्हां दे होर किहड़े लोग इन्हां दे विच इनवॉल्व ने क्योंकि ड्रोन के जरिए जो हथियार आते हैं पाकिस्तान तो वो पंजाब दी एजेंसियां फड़ लैंदियां, लेकिन कई बार अजिहा हुंदा कि वो हथियार नहीं फड़े जाते। और टिफन बम जो आए ने तो एक पासे स्कूल भी खुल गए ने, इस करके भी चिंता वध रही है और इस वजह करके इन्हां तो पुछगिछ जिहड़ी है वो लगातार जारी है। खास तौर पर अजनाला इलाके दे विच ये नज़र आया सी, CCTV फुटेज नज़र आया सीगा कि किस तरीके दे नाल एक टैंकर नूं उड़ाउण दी कोशिश जिहड़ी है वो कीती जा रही सी। ठीक है, वापस आवांगे तुहाडे कोल और ज्यादा जानकारी भी लवांगे ते साडे नाल दूसरे पासे राजीव, जसबीर ते सुखजिंदर भी जुड़ चुके हैं। सो राजीव, तुहाडे तो जानकारी चाहुंदे आ क्योंकि अगर गल कीती जावे सरहदी इलाकिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ हमेशा तो ही पूरी सख्ती ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ है। जी हाँ बिल्कुल, जितों तक सरहदी खेतर की गल जिस तरह पंकज कपाही भी दस रहे थे कि सरहदी खेतर के सुरक्षा ਵਧਾਈ गई है, पर सवेरे जेकर असी अज की गल करिए कल हाई अलर्ट जारी किया जाता। अज सवेरे 8 बजे असी दिखाया कि अमृतसर के जो कंपनी गार्डन है उसके बाहर चारे पासे कमांडो तैनात किए गए थे। पर इस वेले असी अमृतसर के मेन एंट्री पॉइंट जो कि गोल्डन गेट के नाम के नाल भी जाने जाता, तो ये अमृतसर की पछाण है और यही मेन एंट्री पॉइंट है जो दिल्ली वाले पासों अमृतसर नूं जो है रस्ता जाता। तो इत्थे तुसीं देखो कि बैरीकेडिंग जो कि पक्के तौर पर इत्थे की गई है। उस तो इलावा इत्थे कोई भी किसी तरह की कोई चैकिंग या कोई ऐसी नाकेबंदी नज़र नहीं आ रही। हालांकि दूसरे पासे सड़क दे जो रस्ता दिल्ली वाले पासे नूं जांदा उत्थे पुलिस की एक गड्डी जरूर नज़र आ रही है, उसके कोल कुछ पुलिस मुलाजम भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, पर किसी तरह की कोई चैकिंग इत्थे नहीं की जा रही। हालांकि पुलिस कमिश्नर वालों भी खास आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि रात वेले भी नाके जिहड़े ने वो नाकाबंदी ਵਧਾਈ गई है। पर इस मेन एंट्री पॉइंट जितों कि शहर दे विच हर कोई दाखिल हुंदा तां ये कहा जा रहा सी कि इत्थे हर एक गड्डी दे उपर नज़र रखी जा रही है, पर फिलहाल तस्वीर जिहड़ी है वो बिल्कुल उल्ट नज़र आ रही है क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल वक्री नज़र आ रही है। तो इत्थे तुसीं देखो कि जिन्नियां भी गड्डियां शहर दे विच दाखिल हो रही ने किसी तरह की कोई इत्थे चैकिंग, हालांकि पुलिस का पक्का नाका इत्थे जरूर है, पर अक्सर कह सकते हैं कि अजे फिलहाल जिहड़ी है बहुती सख्ती नहीं नज़र आ रही। वापस आने तुहाडे कोल तस्वीरां होर भी देखांगे। दूसरे पासे पठानकोट दे विच किहो जिही तस्वीर भी जाणांगे। की लगदा सुखजिंदर, क्योंकि अगर पठानकोट दे नाल लगदे इलाकिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ हमेशा तो ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि दहशतगर्दी का जिहड़ा लांबू लग्या उहदा सेक जिहड़ा पूरे पंजाब दे विच देखण नूं मिल रहा। तो सरहदी जिला पठानकोट होण करके इत्थे सारिਆਂ नालों पहलां जिहड़ा अलर्ट किया जाता। वजह यह है कि इहदे नाल जिहड़ा गुआंढी सूबा जम्मू कश्मीर है और नाल दी नाल जिहड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इस करके जिहड़े आ इत्थे नाकिਆਂ नूं पूरा मुस्तैद कर दिता गया। इस वेले आपां जम्मू कश्मीर बॉर्डर के उत्ते खड़े हाँ, माधोपुर ते खड़े हाँ। पिछे तो मैं तस्वीरां दिखाना चाहांगा कि किस तरह पुलिस वालों जिहड़ा गड्डियां नूं डकिया जा रहा है, चाहे वो ट्रक आ रही है, चाहे वो बसां आ रही, चाहे वो कारां आ रही, उन्होंने डक के उन्होंने चैकिंग की जा रही है, बकायदा पुछगिछ की जा रही है। जे कोई शक होंदा तो उसको बरीकी नाल जिहड़ी है गलबात भी की जा रही है, उन तो पुछताछ की जा रही है। मेरे हाल तस्वीरां जिहड़ियां है जम्मू कश्मीर बॉर्डर दियां दिखा रहे हैं आपां, जिथे कि पुलिस जिहड़ी है पूरी सतर्क देख रही है, पूरी जिहड़ी है पब्बा भार देख रही है। और CM वालों जो ऐलान किया गया उन्होंने लैके जिहड़ा है पूरी तरह अलर्ट है। तो हर एक गड्डी जिहड़ी है पूरी बरीकी दे नाल जिहड़ी है जांच की जा रही है, चाहे वो ट्रक आ रहा,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਚੈਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤਾਂ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸਬੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਰੈਸਤਰਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਫਾਊਂਟਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਸਬੀਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ है और दहशतगर्द भी काबू कीते ने। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की तर्ज पर दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी है। बात करें दिल्ली के आसपास के राज्य की, बात करें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, तो तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस सुरक्षाकर्मी तैनात है। आपको बता दूं कि बीते 2 दिन पहले 6 आतंकी पकड़े गए। दिल्ली के जो स्पेशल सेल है उन्होंने मुंबई ATS के साथ मिलकर, यूपी ATS के साथ मिलकर 6 आतंकियों को पकड़ा। अब कल की जो घटना घटी है पंजाब में, 4 आतंकी पकड़े गए हैं, जिसके बाद पंजाब में हाई अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज है वो ये खंगालने की कोशिश कर रही हैं कि इनके तार आपस में कनेक्शन थे या नहीं और किस तरीके से इस घटना को ये अंजाम देने वाले थे और आगे भी इनकी क्या मंशा है, क्या इरादा लेके आए थे, क्या इनसे जुड़े हुए और भी जो तार हैं वो खंगाले जा सकते हैं, क्योंकि इस पार से लेकर उस पार यानी पाकिस्तान तक इसके ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं। जैसे खुफिया एजेंसी के हिसाब से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कनेक्शन अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। ISI इसमें पूरी तरीके से अपनी निगरानी में ये पूरी तरीके से मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। तो इस मॉड्यूल में क्या कुछ होने वाला था, सुरक्षा एजेंसी हर एक चप्पे चप्पे पर तफ्तीश कर रही है और खंगालने की कोशिश कर रही है कि इनके तार कैसे जुड़े हुए थे और आने वाले समय में किन बड़ी घटनाओं को, किन बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए ये मंशा रख कर यहाँ पर आए थे। इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसी ATS मिलकर काम कर रही है और आने वाले समय में और भी कड़ियाँ हैं जो खुलने वाली है, ऐसी पुख्ता जानकारी प्राप्त हो रही है। जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद है राजीव तमाम जानकारी दे लई। और कुल मिला के राजीव, मनदीप ते सुखजिंदर भी साडे नाल जुड़े हुए सी, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया सानू ग्राउंड तो रिपोर्ट विखाउण दे लई। और तस्वीर जिहड़ी देखी हैगी है, रियलिटी चैक वेखिया कि किस तरह दे नाल की कुछ हालात ने। और अगर पठानकोट की गल करिए तो उत्थे पूरी सख्ती जरूर नजर आई है, उत्थे आउण जाण वाले हर एक वाहन की चैकिंग हो रही है। पर जेकर लुधियाना की बस अड्डे की गल करते हैं, रियलिटी वेखी उत्थे तस्वीर जिहड़ी है वो बिल्कुल वक्री सी, कोई चैकिंग नहीं है, आम दे वांग लोग आ जा रहे हैं। और जेकर लुधियाना तो इलावा जेकर गल करते हैं तो सरहदी इलाके फिरोजपुर की, तो उत्थे भी बहुत ही कोई वधिया तस्वीर सुरक्षा नूं लैके, टाइट सुरक्षा नूं लैके नजर नहीं आई है। अमृतसर का गोल्डन गेट भी असीं वेखिया, जिथे आना जिहड़ा हैगा वो एंट्री हुंदी है और उत्थे भी कोई बहुती सख्ती नजर नहीं आई। सिर्फ तो सिर्फ मुलाजम तैनात दिखे ने, हो सकता है थोड़े समय दे विच चैकिंग जिहड़ी है जरूर शुरू की जाए। पर रियलिटी दिखाई है तुहानूं, क्योंकि जिहड़े हुक्म ने दिते गए सी CM दे वल्लों और कहा गया सी कि सख्ती होनी चाहिए है, और सख्ती कित्थे तक हो रही है सिर्फ तो सिर्फ पठानकोट इस रियलिटी चेक दे विच पास होया है, ये जरूर कवांगे। बाकी किसी जिले की गल की जाए तो उत्थे अजिही तस्वीर नजर नहीं आई। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जिहड़े ने कल निर्देश दिए गए हैं, पंजाब जिहड़ा इस वक्त हाई अलर्ट से चल रहा है। जो गल की जाए तो पंजाब पुलिस भी जिहड़ी चकन्नी नज़र आ रही है। इस वक्त आप तरनतारन दे विच मौजूद हाँ, सरहदी एरिया है, सरहदी एरिया दे विच जिहड़े नाके जिहड़े ने सख्त कर दिए गए हैं। तस्वीरां ने इत्थे जिहड़े मौजूदा जिहड़े इत्थों दे जिहड़े पुलिस दे SSP मुखी ने, उन्हां वालों जिहड़े ने काफ़ी नाके जिहड़े ने सरहदी एरिया विच लगाए गए ने। इस तरह ही तरनतारन शहर की गल करिए तो शहर दे विच भी काफ़ी नाके लगाए गए हैं। इस वक्त मौजूद हाँ झबाल दे मेन रोड उपर जिहड़ी अमृतसर तो जिहड़ी कनैक्टिंग रोड जिहड़ी है खेमकरन नूं सरहदी एरिया नूं जांदी है, इत्थे भी जिहड़े पुलिस वालों जिहड़े नाके ने जिहड़े लगाए गए हैं। जो उसदे नाल ही जे गल की जाए सिक्योरिटी पक्षां नूं लैके ते चैकिंग भी जिहड़ी है वधा दित्ती गई है, ते चैकिंग जिहड़ी है ज़्यादा तो ज़्यादा की जाती है। तो उसदे नाल ही जिहड़े एंट्री पॉइंट ने, एंट्री पॉइंट ते भी चैकिंग जिहड़ी है लगातार मौजूद है पुलिस वालों, ते नाल ही पुलिस वालों हर एक पक्षों जिहड़ी है जांच की जाती है। तरनतारन तो सिद्धार्थ अरोड़ा, न्यूज़ 18।
ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ PNB ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਬਿੰਦਰ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝੁੱਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਲਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ IG ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਖਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਲੋਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਉਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਤ ਜਿਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲੋ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਛੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਗਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਕੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲੋਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਾ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੜਕਾਹਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 306 ਧਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ 306 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੱਸਿਆ ਮਿਲਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੀ ਐ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਭੜਕਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੋ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਰੇਂਜ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 26 ਨੂੰ 10 ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ? ਚਲੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਰੋੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਨਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਬਾਬਤ, ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। और ज्यादा जानकारी के लिए साडे नाल पत्रकार मौजूद ने अंकित दुदानी। सो अंकित, जेकर गल की जाए अज दी इस कवायद दी जो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर नूं खाली कराउण दी हैगी है, सब तो पहला मुंडली जानकारी की है? बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह से कल बैठक हुई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक हुई है, उसमें गृह मंत्री मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, एडीजीपी मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। तो उस हाई पावर के जो कमेटी की बैठक हुई है, बैठक के अंदर यही निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाई जाए और वो गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई है। उसके अंदर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं और अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है और वो किसानों से बातचीत करेंगे और किसानों से बातचीत करने के बाद सिंघू बॉर्डर का जो आदेश कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और मानवाधिकार आयोग की ओर से भी बात कही गई है, तो उसको लेकर के इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए और एक तरफ का रास्ता, कम से कम एक तरफ का रास्ता कैसे खुलवाया जाए, तो उसको लेकर के बातचीत होगी। और हो सकता है कि जल्द ही एक तरफ का रास्ता वो खोल दिया जाए, क्योंकि पहले उपायुक्त जो हैं वहां सोनीपत के जो उपायुक्त हैं, उनकी जब बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं किसान जो जत्थेबंदी है वो इसके लिए समर्थन में नजर आए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो आखिरी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद लेंगे, और लेकिन अब वो क्या फैसला लेते हैं और जो हाई पावर कमेटी बनती है उसमें जो बातचीत करेगी उसके बाद क्या फैसला निकल करके आता है, क्योंकि एक लंबे समय से लगभग 10 महीने से कहें तो सिंघू बॉर्डर कहें, टीकरी बॉर्डर कहें या दूसरे बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर जाम लगा हुआ है और वहां से जहां आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो जूता उद्योग बिल्कुल चौपट हो चुका है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां राई औद्योगिक एरिया है, HSIDC एरिया है, तो वो भी जो उद्योग है पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। और इससे पहले भी उद्योगपति कहें या आम नागरिक कहें वहां कई बार रोष भी जता चुके हैं, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान भी इस फेवर में नजर आ रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, जिससे कि आने जाने में परेशानी ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो और वहीं उद्योगपतियों को के लिए जो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है उनको भी कोई ना कोई राहत मिल सके। जी बिल्कुल अंकित, एक अच्छी खबर कह सकते हैं जो आपकी तरफ से बताई जा रही है कि किसान जथेबंदियां कुछ जो हैं वो इसके समर्थन में है, लेकिन थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, अगर बॉर्डर्स की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर्स जो है वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो एक तरफ का आप रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जरूर समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर जो है उसके लिए अभी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी वो सिंघू बॉर्डर के लिए हुई थी कि सिंघू बॉर्डर में एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। कुंडली बॉर्डर अपना हरियाणा की अगर बात करें तो कुंडली बॉर्डर पड़ता है, उधर सिंघू बॉर्डर पड़ता है, तो उसको एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। एक तरफ का अगर रास्ता खुल जाता है तो आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और जो उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, लगभग जो चौपट होने के कगार पर है, तो वहां से जो उनका रॉ मटेरियल आता जाता है या बना हुआ मटेरियल आता जाता है तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहीं से सामान आता जाता है, तो वो खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है उसको भी फिलहाल मैं आपको रोकूंगी और का ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन हरिंदर लखोवाल किसान आगू साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। लखोवाल साहब, साडे पत्रकार जानकारी दे रहे सी कि किसान जथेबंदियां हरियाणा दा एक तरफ दा जिहड़ा रस्ता हैगा खोलन दे लई किते ना किते हामी भर रही ने, पर संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल गलबात होएगी क्योंकि हरियाणा सरकार दे वल्लों एक हाई पावर कमेटी जिहड़ी है वो बना दित्ती गई है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। 9 ਮਹੀਨੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 650 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ PM ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋੜੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੀ
ठीक है लखोवाल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम गलबात के लिए, धन्यवाद है। सो अंकित आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और हालात की गल की जाए तो इस वेले मौजूदा तस्वीर है कि किसान लगातार बॉर्डर से बैठे हुए ने ते उस दे चलदे वक्खो वक्ख जिले भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि देश पद्धर ते पूरा प्रभावित हो रहा है, पर जिले भी जिहड़े ने ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर जेकर पंजाब और हरियाणा की गल की जाए तो नाल लगदा दिल्ली भी, और दिल्ली के बॉर्डर से जिथे बैठे हुए ने तो उत्थे ही सूबा इस करके भी प्रभावित होंदा। आने जाने वाले लोगों को मुश्किल आ रही ने। उन्हों का मनना है कि आर्थिक तौर पर भी परेशानी हैगी है, तंगी हैगी है। सो जिस दे चलदे हुण थोड़ा जा सरकार जिहड़ी है कोशिश कर रही है कि राबते दे नाल थोड़ा जा मसले का हल कराइए, और इस दे बाबत हरियाणा सरकार दे वल्लों हाई पावर कमेटी का जिहड़ा गठन कर दिता गया। उन्होंने लगता है कि उस कमेटी के वल्लों जदों गलबात की जाएगी किसानां दे नाल तां थोड़ा जा सकारात्मक रवैया विखाउणगे, और हो सकता कि मसले का हल इस गलबात दे नाल निकल जाए, एक रस्ता खोलण दे लई तैयार हो जाण। हालांकि जेकर किसान आगूआं की गल करिए तां फैसला सिर्फ किसान मोर्चे नहीं लेना हैगा, पर सवाल वड्डे ने।